آپ کو پوچھے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا. لیکن انہوں نے عقل نہیں پکڑی اور انہوں نے بالکل وہی روش اختیار کیے رکھی اور دبا کے گالیاں نکالی, مجھے دبا کے میری ذات پہ گالیاں نکالیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری ذات پہ آپ اٹیک کرتے ہیں, کریں جتنا مرضی کریں, میں اس کا آپ کو جواب نہیں دوں گا, یہ میرا ظرف ہے. اور میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا, آج آپ کو میں بالکل یہ بتاؤں گا کہ وہ جو معاملات تھے وہ اصل میں معاملات تھے کیا. وہ جو معاملات تھے, وہ جو پیسوں کا لین دین ہوا, وہ پیسوں کا لین دین کہاں سے ملے, اور وہ پیسے جو کالو صاحب کو ملے وہ کہاں سے ملے, اور وہ کیا سٹوری کیا ہے. وہ میری آواز آ رہی ہے نیچے؟ اگر آپ کنفرم کر سکتے ہیں, نیچے کسی نے دوست نے میسج لکھا کہ آواز میری نہیں آ رہی. السلام علیکم, بیچ میں کٹ گئی تھی آواز. ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی, اس وقت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ میاں آپ کو جزا دے اس کی. اب آپ لوگوں کو سب کو آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ راز کیا تھا کہ جس میں دونوں پارٹیز کو پیسے مل گئے تھے. وہ اصل میں وہ راز تھا کیا, وہ کیسے پیسے ملے, وہ کس کو ملے, وہ دیے کس نے, اور کالو صاحب کو پیسے کیسے ملے. کالو صاحب تو کیس سارے پڑے تھے, اور کالو صاحب نے تب فرمایا کہ میں نے علیم کے گلے میں انگلی ڈال کے پیسے نکالے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جس کو یاد ہے کہ ذرا نیچے لکھیں, بتائیں ذرا کس کس کو یاد ہے وہ کیس. اور وہ احمدیوں کو کیا بتایا گیا, یہ معصوم احمدی جو مجھے منافق اور مجھ پہ جو فتویٰ بازی کر رہے ہیں, وہ ذرا بتائیں کہ ان کو یاد ہے یہ کیس. اسکانی صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں نے انوائٹس تو میں نے سب کو بھیجی ہیں, لیکن یہ براڈ خالصتاً احمدیوں کے لیے ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, یہ براڈ خالصتاً آج احمدی کے لیے ہیں. اچھا, نیچے دوست مجھے جو سن رہے ہیں, جو اس کیس میں انوالو تھے, جن کو دلچسپی رہی ہے, وہ براڈ کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ. اوپر اگر آپ انگلی لگائیں گے, یہ جہاں پہ میری بڑی سکرین ہے, اس پہ انگلی لگائیں گے تو نیچے آپ کے پاس ایک آپشن کھل جائے گی, وہاں سے آپ ایک ساتھ ہی سب کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ نے صرف بٹن پریس کرنا ہے شیئر کا, سینڈ کا, تو یہ شیئر ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ بڑی سکرین کے اوپر آپ نے انگلی لگانی ہے, آپ نے لانگ پریس کرنا ہے, اس کو لمبا آپ نے پریس کرنا ہے, اور آگے پھر یہ شیئر آپ کرتے جتنے زیادہ لوگوں کو کل کر سکتے ہیں. جی نیچے جی مجھے میسیج آنا شروع ہو گئے کہ ان کو وہ کیس یاد ہے. تو اصل میں وہ جو کیس ہے جس میں طارق چوہان صاحب جج بنے تھے اور کالو صاحب وہ فیصلہ ہارے, اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوا, اور پھر کالو صاحب نے اور یہ چھوٹی سرکار کو آج میں 1112 نام کی آئی ڈی ہے یہ, ان سے آج میں خاص طور پہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کل ایک تو معافی مانگی, ایک تو انہوں نے کہا میں ہاتھ نہیں کونیاں جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, اور ساتھ میں کل گالیاں نکالی اور اپنی روش سے باز نہیں آئے. میں پیارے بھائی آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں بار بار آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. باز آؤ, آپ ادھر بھی وہی کام کر رہے ہو, آپ باہر بھی وہی کام کر رہے ہو. آپ کو عقل کب آنی ہے؟ آپ کو میں سمجھا کے اقتباسات پڑھ کے میں تھک گیا ہوں 2 دن سے, مسیح موعود کے, خلفاء کے. میں آپ کو خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں نے آپ کو ان کی زبانی میں نے آپ کو سنایا, ان کی ویڈیوز میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جو ظلم کی راہ اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر آپ جماعت میں نئے شامل ہوئے ہیں, اگر آپ نو مبائے ہیں, تو آپ کی تربیت کا انتظام ہے جماعت میں. آپ اپنے فون میں سے یہ ٹک ٹاک ڈیلیٹ کریں, آپ جماعت کے مزاج کو جانیں. ہم جماعت احمدیہ کتنی عظیم الہی جماعت ہے. جماعت احمدیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی فراڈ بازی کے ساتھ اور اس طرح کی گالی بازی کے ساتھ. جماعت احمدیہ بالکل ہٹ کے ہے, اور آپ خود کو جماعت احمدیہ کے ساتھ جب ایسوسیٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے. تو جناب بات وہیں سے پھر دوبارہ آگے چلاتے ہیں. تو وہ جو پیسوں کا معاملہ تھا اس میں کیا بتایا گیا تھا احمدیوں کو, کچھ یاد ہے؟ نیچے مجھے ذرا کمنٹس کر کے بتائیں. یہ سارے احمدیز کو اور غیر احمدیز کو یہ کیا پتا تھا, اور اس کے بعد وہ کیا تھا, وہ ہے کیا تھا, وہ چیز کیا تھی؟ مجھے ذرا نیچے لکھیں کہ وہ پیسے کس کس کو ملے تھے. دونوں کو ملے تھے, اور دونوں نے مجھے انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے ڈھول ڈمکے اور مبارک بادیں اور مٹھائیوں کی تصویریں لگی تھیں براڈس پہ, وہ آج گتھی میں کھل جاؤں گا
تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں خاص طور پہ آج اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ میں وہیں سے شروع کروں گا. کل کی براڈ پہ کیا ہوا؟ کل ادھر سے جیسے ہی ہم براڈ بند کر کے ادھر سے ہم گئے ہیں، عثمان صاحب میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا پیارے بھائی، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں یہ براڈ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے دوستوں کے لیے ہے اور ہم صرف ان سے بات کریں گے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، صرف جو جماعت احمدیہ کے دوست ہیں صرف وہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی گئیں اور یہ بتایا گیا آپ سب کو کہ علیم چھابی ہے، علیم شرابی ہے، اس نے شراب پی کے تو اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو علیم شرابی ہے، اس نے میں نے انگلی میں ڈال کے پیسے نکالوں گا. ایسے ہی ہے نا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو وہ پیسے جو ہیں انہوں نے ایک ادھر اسکرین شاٹ لگایا ہوا تھا ضیاء رسول نے، ملک کیسر نے اور یہ عامر نذیر گروپ نے، اور دوسرا جو اسکرین شاٹ ہے پیسوں کا وہ لگایا ہوا تھا 1122 صاحب نے. میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ چیز سمجھائی تھی کہ پیارے بھائی اس طرح کے کام نہیں کرو. جو قصہ تھا وہ قصہ اصل میں یہ تھا کہ آپ لوگ بے وقوفی کے ساتھ آپ نے جج مقرر کیا جمبا گروپ کے آدمی کو، جس کا تعلق جمبا گروپ سے ہے اور وہ آپ کا مخالف ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے جمبا گروپ کا جج مقرر کیا. جمبا گروپ کا جج مقرر کیا، خود آپ نے اس کو سجیسٹ کیا، آپ نے اس کا نام پیش کیا اور آپ نے سارے احمدیز کو بعد میں بھی پاگل بنایا ہے. آج میں بتاؤں گا کہ آپ منافق کیسے ہو، میں یہ ثابت کروں گا آج آپ کو. آپ لوگوں نے وہ جج مقرر کیا، اس جج نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. آپ لوگوں نے ایک گرنٹر درمیان میں دیا، وہ گارنٹی کس نے دی؟ وہ سدھو سیالکوٹی کی گارنٹی تھی. یہ اوپر بیٹھے ہیں میرے ساتھ، ان کی گارنٹی آپ نے دی کہ اگر ہم کیس ہار گئے، ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو ہم پیسے دیں گے، اگر ہم نہ دیں گے تو سدھو پیسے دے گا. یہ تھی گارنٹی. وہ آپ کیس ہار گئے، ٹھیک ہارے غلط ہارے، میں تو اس دن براڈ پہ نہیں تھا، وہ آپ کو پتا ہے. تو وہ پیسے آپ کو پڑ گئے. آپ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہم پیسے نہیں دیں گے، فیصلہ غلط ہوا ہے. یہ پہلے آپ لوگوں کو وہ جج کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے مان لیا تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ آپ وہ پیسے دیتے ان کو، لیکن آپ لوگوں نے اڑے وہاں پہ، وہ لمبا کھینچا. پھر آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی مجھ سے، پھر آپ نے مجھ سے نہ صرف ریکویسٹ کی، میں آج وہ کالز بھی آپ کی سنواؤں گا یہاں پہ. جو کالز آپ لوگوں نے وہ مجھے کی، میں نے آپ کو پہلے بھی میں آج آپ کو یہ سب کے بتاتا چلوں، ایک کال بھی ایسی نہیں ہے جو ریکارڈڈ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، میں کچی گولی نہیں کھیلتا. میں نے جب میری آپ سے جو بھی بات ہوئی ہے، میرے پاس میرا فون آٹو ریکارڈ پہ، ہمیشہ ہر کال میری ریکارڈ ہوتی ہے، ہر کال ریکارڈ ہے. میرے پاس وہ کالو صاحب کی کال ریکارڈ ہے جس میں آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں چھوٹی سرکار نوں یا میں کسی بھی کتے بلے نوں کہہ کے بروڈ لواواں گا 24 گھنٹے دی، اور آپ تھریٹ کر رہے ہیں شاہد بھٹی صاحب کو. وہ میرے پاس موجود ہے، یاد کریں 30 منٹ کی کال ہے. اس کے بعد مجھے وہ کال موجود ہے جس میں چھوٹی سرکار صاحب مجھ سے کچھ درخواست کر رہے ہیں. وہ کال میرے پاس موجود ہے، پلے کروں گا آج. میرے پاس وہ کال موجود ہے جس میں چار لوگ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں بچانا ہے تو علیم نے بچانا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ علیم ہمیں بچاؤ، بہت اچھے ہو تم علیم، علیم تم سے اچھا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، علیم تم ہی تو ہو مسیحا، کہاں ہو تم علیم؟ پلیز میں اپنی نس کاٹوں گا، میں خودکشی کروں گا. وہ خودکشی کس نے کرنی تھی بھائی؟ سارا کچھ آج بتاؤں گا. اور صرف امیجن کریں کہ جب میں یہاں پہ وہ اسکرین شاٹس لگاؤں گا، وہ پیسوں والے، پیسے آنے جانے کے، تو بنے گا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کو نہ صرف احمدی جوتیاں ماریں گے، آپ کو غیر احمدی بھی جوتیاں ماریں گے. اور میرا مقصد اس براڈ کا صرف اور صرف، کل بھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا، مطلب یہ ہے پیارے بھائی اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، واپس آؤ. کل آپ لوگوں نے کیا کیا پیارے بھائی؟ کل آپ لوگوں نے یہ کیا، کل آپ لوگوں کو میں نے بڑے تمیز سے، ادب سے سارا کچھ آپ کو میں نے سمجھایا کہ یہ ہمارا طریق نہیں ہے. واپس آؤ. کس رستے پہ چلے گئے ہو؟ کس رستے پہ ہو آپ لوگ؟ آپ کو عقل نہیں آ رہی. کل پھر آپ ادھر سے نکلے ہو، آپ نے طاہر امجد کو جا کے گالیاں نکالی ہیں، طاہر امجد صاحب کو آپ نے جا کے گالیاں نکال دی ہیں.
اس بروڈ پہ جا کے آپ نے طاہر امجد کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو سلوک غیر احمدی بھی طاہر امجد کے ساتھ نہیں کرتے، جو سلوک غیر احمدی بھی طاہر امجد صاحب کے ساتھ نہیں کرتے، وہ آپ نے چھوٹی سرکار طاہر امجد کو وہ کی، پھر آپ نے کہا مجھے فون آ گیا میں تو چوری کرتا ہوں، تو وہ سوری جو آپ نے کی تھی وہ آپ کو آج میں آپ کی سوری بھی دکھاؤں گا کہ آپ سوری کہاں کہاں پہ کرتے ہو، آپ کیسے سوری کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسے اصلاح نہیں ہوتی، پیارے بھائی اصلاح یہ مجھے اچھے سے پتا ہے یہ کیسے ہوتی ہے، صرف اور صرف اصلاح جو ہے وہ آپ جا کے ان کو صرف اتنا سمجھائیں کہ اپنی اصلاح کریں اور جماعت سے اور لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کریں، اور مجھے آج بھی ابھی میں جوتیاں میں تو نہیں مار رہا جوتیاں عائشہ باجی، کس نے آپ کو کہا میں جوتیاں مار رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ آپ کو ماریں گے، میں نے بالکل نہیں کہا، میں ابھی بھی اس براڈ کو بڑے اچھے سے لے کے چلوں گا، میں نے صرف سمری بیان کی ہے، میں نے وہ حالات و واقعات بیان کیے ہیں جو پچھلے کچھ عرصہ میں گزرے ہیں، میں یہ واضح کرتا چلوں، میں بالکل بھی قطعاً طور پہ نہ تو کسی کو کچھ کسی کو میں کچھ کہوں گا، نہ میں ان کو گالی نکالوں گا، ایک گالی بھی میں نہیں نکالوں گا، اگر ایک فقرہ بھی آپ مجھے بتائیں گے میرا یہ فقرہ غلط ہے، 1 منٹ سے پہلے میں اپولوجی کروں گا، میں واپس لوں گا فقرہ، میں اس سے معذرت کروں گا، اگر ایک فقرہ بھی آپ نے مجھے بتا دیا بتائیے گا، میں فوراً طور پہ واپس لوں گا۔ تو یہ تھا وہ کیس جو کہ طارق چوہان صاحب والا تھا، جو کہ بتانا آپ کو ضروری تھا، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب رہی اگلی بات، اچھا جی علیم صاحب آپ نے اچھا کام شروع کیا ہے، طاہر امجد کو گالیاں دی ہیں، پروگرام تو بڑھ گیا، نہیں بھائی ہمارا کوئی پروگرام نہیں بڑھ گیا، ہم پروگرام کسی کا بھی نہیں اس طرح کی واڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ ہاں میر سلیم صاحب نے آج کچھ ارشاد فرمایا، کچھ مجھے یہ ٹیگ کیا ہوا ہے چھوٹی سرکار صاحب نے ایک اس کے اوپر ایک پوسٹ کے اوپر، تو وہ کچھ سننے کا موقع ملا ہے، ان کو بھی کچھ جوابات آج دیے ہی جائیں گے، اور ان کو بھی آج بتایا جائے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب حضرت مسیح موعود کو علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں تو ان کو پھر گالیاں یہ لوگ واپس دیتے ہیں، یہ انہی لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آج میں کچھ پڑھوں گا، ان کے لیے تو میں صرف یہی پڑھوں گا، میرے خیال میں پڑھے لکھے بندے ہیں تو یہ مسیح موعود کی تعلیم ماننی ہے، میر سلیم کی نہیں آپ نے ماننی، میں سارے احمدیوں کو بتا رہا ہوں، میر سلیم کی تعلیم آپ نے نہیں ماننی، یہ آپ کو غلط تعلیم دے رہا ہے، مسیح موعود کی تعلیم کے خلاف دے رہا ہے تعلیم، یہ آپ کے ہمارے خلفاء کے خلاف تعلیم دے رہا ہے آپ کو میر سلیم صاحب، میر سلیم صاحب آپ کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو اصل تعلیم آپ کی میں پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ آپ کی اصل تعلیم ہے، سنیے گا ذرا، ہمیشہ کلام نرم کریں اور بات ٹھہر ٹھہر کر کریں، جلدی سے جواب نہ دیں اور ٹالا نہ کریں، اخلاص سے سمجھائیں، محبت سے کلام کریں، اگر دشمن سختی بھی کرے تو نرمی سے پیش آویں، ہر انسان کی خواہ کسی مذہب کا ہو خیر خواہی کریں، حتیٰ کہ اسے معلوم ہو کہ اسلام کیا پاک مذہب ہے، یہ آپ کی تعلیم، اگر آپ سے کچھ سختی بھی کرے تو آپ نے میر سلیم صاحب کی بات مان کے اس کو گالیاں نہیں نکالنی، وہ آج وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس ویڈیو میں، میر سلیم صاحب یہ میری بات ریکارڈ پہ رہے گی، آج کی لائیو بھی ساری بھائی ریکارڈ ہوگی، ٹوٹلی لائیو میں ریکارڈ کروں گا، یہ لائیو بھی اپلوڈ ہوگی، آپ کو بعد میں بھی میں ٹائم دوں گا، آپ میری اس لائیو کو دیکھیے گا، یہ لائیو بھی جماعت کے پاس جائے گی، دیکھیے گا پیارے بھائی، اس کو دوبارہ سنیے گا، آپ اس میں سے کوئی غلطی لگی آپ کو تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا، میں آپ سے معافی مانگوں گا، میں آپ سے بالکل معافی مانگوں گا۔ علیم بھائی جو بھی آپ نے پڑھا ہے پلیز دوبارہ پڑھیے گا۔ ہاں یہ میں میر سلیم صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں، میر سلیم صاحب جو آج آپ نے ویڈیو پیارے بھائی پہ اپنا پیغام ریکارڈ کروایا ہے نا، کہ وہ دشمن کے لیے جو دشمن گالیاں نکالتے ہیں آپ کو، ان کے لیے آپ کی کیا تعلیم ہے اور میر سلیم کی کیا تعلیم ہے، یہ ذرا سنیے گا، ہماری تعلیم کیا کہتی ہے میر سلیم صاحب، اور آپ کس احمدیت کو مانتے ہیں بتائیے گا۔ ہماری تعلیم مجھے یہ بتاتی ہے ہمیشہ کلام نرم کریں اور بات ٹھہر ٹھہر کر کریں، جلدی سے جواب نہ دیں اور ٹالا نہ کریں، اخلاص سے سمجھائیں اور محبت سے کلام کریں، اگر دشمن سختی بھی کرے تو نرمی سے پیش آئیں۔ یہ بات ہو رہی ہے داعیان اللہ کے لیے، جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، جو مبلغین ہیں، ان کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ 7 نمبر نقطہ ہے اس کا، میں آپ کے لیے وہ پڑھ رہا ہوں، یہ خاص طور پہ 7 نمبر نقطہ ہے، اخلاص سے سمجھائیں اور محبت سے کلام کریں، اگر دشمن سختی بھی کرے تو نرمی سے پیش آئیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دشمن سختی کرے تو یہ تعلیم تمہاری کچھ کہہ رہی ہے، میر سلیم کچھ کہہ رہا ہے،
میر سلیم کہہ رہا ہے کہ یہ ادھر مسیح موت کو بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں. یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کس کو کون بات کر رہا ہے؟ دشمن. تو دشمن سے بات کرنی ہے, گالیاں نکالیں ہم اس کو دشمن کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تعلیم تو یہ نہیں کہہ رہی, لیکن میر سلیم صاحب فرما رہے ہیں بہرحال, میر سلیم صاحب بہرحال فرما رہے ہیں کہ ایسے یہ وہ کرتے ہیں اور ان کو یہ پسند نہیں ہے, ان کو یہ ہماری جماعت کی تعلیم میں سلیم صاحب کو پسند نہیں ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں علیم صاحب آپ بھی اخلاق سے سمجھا دیں کو. بھائی میں بتائیے کوئی ایک غیر اخلاقی لفظ میں نے بولا ہے تو مجھے نشاندہی کریں. خواجہ ریحان علی صاحب میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ نے نیچے مجھے کمنٹ لکھا ہے علیم صاحب آپ بھی اخلاق سے سمجھا دیں ان کو. بتائیے کوئی غیر اخلاقی لفظ ہے, اخلاق آپ کو میرا غلط لگا ہے تو مجھے بتائیں, میں اس کو بالکل واپس لیتا ہوں. بتائیں. ہاں آپ لوگ کس نے ٹھیکیدار ہیں, بالکل بالکل. یہ بات آپ نے میر سلیم صاحب کو جا کے بتانی ہے کہ یا وہ گروپ ان کو جا کے بتانی ہے کہ آپ کس کے ٹھیکیدار ہیں. میں تو آپ کو آپ کی تعلیم پڑھ کے بتا رہا ہوں بہن, یہ تعلیم آپ کی ہے, یہ 7 نمبر نقطہ یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں. ٹھیکیداری ہوتی ہے آپ کو اصل تعلیم بتانا, اور وہ نقلی تعلیم جو آپ سن رہے ہیں وہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ہے تعلیم اصلی جو بھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. ابھی آگے سنیے 9 نمبر نقطہ سنیے. باوجود مواضع حسنہ کے لوگ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. سنیے وہ میر سلیم صاحب کا وہ میسج سنیے جو وہ انہوں نے بنایا ہے, وہ جو آج کالو صاحب نے میرے خیال میں اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ٹیگ بھی کیا ہے, اور وہ آپ کو مل جائے گا. کالو صاحب کی ڈی پی پہ آپ جائیں گے, وہ وہی ڈی پی ہے جہاں سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, جہاں سے وہ کر رہے ہیں, وہی ڈی پی ہے ان کی. ادھر جائیے آپ کو ملے گا. وہ دیکھیے وہ تعلیم آپ کو کیا دے رہے ہیں میر سلیم صاحب. میر سلیم صاحب آپ کو بالکل بڑے قابل احترام ہیں, عالم آدمی ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو غلط تعلیم مت دیں آپ. سنیں احمد بٹ صاحب ساتھ بیٹھے, ان کی آواز آ رہی, سنیں یہ تعلیم ہے آپ کی اصلی. 9 نمبر سنیے گا. باوجود مواضع حسنہ کے لوگ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. فرمایا اس وقت بھی ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں کہ مقابلہ کرو اور پیٹھ نہ دکھاؤ. اب دیکھنا یہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے, یہ غور کریں ذرا سارے احمدی دوست. علیم صاحب دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں بھائی, جب حق کی بات کرنی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے. حق کی بات کروں گا ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. اور آج آپ کو یہ جو جس چیز سے مجھے ڈرا رہے ہیں, جس چیز سے مجھے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, اتنی جرت ہے علیم کے اندر. آج سامنے بڑی اسکرین پہ لگا کے بیٹھوں گا, بالکل بڑی اسکرین پہ ادھر لگا کے بیٹھوں گا. وہ چیزیں ادھر لگا کے بیٹھوں گا میں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے نا بھائی. جو سچائی کے ساتھ خدا ہوتا ہے, سچ بولنا ہے تو آپ ڈنگے کی چوٹ پہ بولیں گے. مجھے اس مسئلہ نہیں ہوتا. جو ڈر خوف اس کو ہوتا ہے جو جھوٹ بولے. اب یہ دیکھیں 9 نمبر نقطہ کیا ہے. باوجود مواضع حسنہ کے لوگ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی اچھی بھی تبلیغ کریں, لوگ آپ سے پھر بھی لڑیں گے. آپ بڑے پولائٹ ہیں, آپ بڑی اچھی طرح تبلیغ کر رہے ہیں, بڑی اچھی طرح آپ پیغام پہنچا رہے ہیں, لیکن لوگ آپ سے پھر بھی لڑیں گے. فرمایا اس وقت بھی ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں کہ مقابلہ کرو, پیٹھ نہ دکھاؤ. مقابلہ ان کا کرو, لیکن وہ کیسے کرو؟ اب تم تیار ہو جاؤ, تمہارا پورا حق ہے, تم اپنی پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ ان لڑنے والوں کا مقابلہ کرو. لیکن اب یہ اتنی بات پڑھتے ہیں, یہ اتنی آدھی تعلیم آپ کو پیش کر رہے ہیں. پوری تعلیم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن مقابلہ جبر سے نہیں کرنا. کس سے نہیں کرنا؟ جبر سے نہیں کرنا. اب میں اس کو روک کے میں بھی ساتھ میں کچھ چلاؤں گا اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا. ہماری تعلیم ہمیں کہہ رہی ہے اب تم تیار ہو جاؤ, تمہارا پورا حق ہے, تم اپنی پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ ان لڑنے والوں کا مقابلہ کرو, لیکن مقابلہ جبر سے نہیں کرنا. بدی کے ساتھ مقابلہ حسن کا ہوگا. وہ بدی لے کر آئیں گے, تم نے اس کی جگہ حسن پیش کرنا ہے. اچھا کیا جی ہماری تعلیم کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری تعلیم کہہ رہی ہے کہ یہ جو مخالفین ہیں نا جی, یہ کیا کریں گے؟ یہ لے کے آئیں گے بدی کو, اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حسن پیش کرنا ہے. تو میر سلیم صاحب ذرا غور فرمائیے. میرے خیال میں یہ میں ایک ویڈیو بنا کے تو آپ کے لیے میں ضرور پوسٹ کروں گا یہ کہ اچھا جی علیم صاحب پلیز بند کر دیں, ایسی براڈ دشمن جماعت بہت فائدہ لیتے ہیں. یار خواجہ ریحان صاحب, علیم نے کیا ایک غلط بات کی؟ علیم آپ کو آپ کی ٹھیک تعلیم بتا رہا ہے,
जाओ उधर जाके मैसेज करो कि ये ब्रॉड बंद कर दो जिस पे गलत तालीम दे रहे हो। मैं तो आपको आपकी असली तरीन बता रहा हूँ भाई, असली तरीन बता रहा हूँ। आप कह रहे हो ब्रॉड बंद कर दूं, आपको फायदा नहीं हुआ इसका? जो मैंने आपको इतनी अच्छी बात आपको मैंने पढ़ के बताई है और आपको इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ख्वाजा रेहान साहब, मतलब कि बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपको, बुरा लगा? मेरा तो ख्याल था कि इसका आपको शदीद फायदा होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि बदी का मुकाबला अपने हुस्न से करना है और पीठ नहीं दिखानी तो रुकना है, लेकिन जबर से नहीं करना, प्यार से करना है। ठीक है, अब मैं आपको प्यार थोड़ा सा दिखा देता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको प्यार दिखा देता हूं। ये हमारा मुकाबला हो रहा है किसके साथ? ये नतीजा निकलता है जब आप मीर सलीम साहब की तालीम को पकड़ेंगे। जब आप मीर सलीम साहब की तालीम को पकड़ेंगे तब आप ये करेंगे। जब आप असली तालीम को पकड़ेंगे तब क्या होगा? तब सुनिए, तब आपका ये होगा। बावजूद मुआजा हसना के लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। फरमाया इस वक्त भी हम तुम्हें हिदायत करते हैं कि मुकाबला करो और पीठ ना दिखाओ। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा पूरा हक है कि तुम अपनी पूरी कुव्वत और पूरी शिद्दत के साथ इन लड़ने वालों का मुकाबला करो, लेकिन मुकाबला जबर से नहीं करना। अब भी बदी के साथ मुकाबला हुस्न का ही होगा। वो बदी लेकर आएंगे, तुमने उसकी जगह हुस्न पेश करना है। ये है हमारी तालीम। मीर सलीम साहब आप क्या फरमा रहे हैं? और ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बदी का मुकाबला हुस्न से हो रहा है। मीर सलीम साहब, ये देखें, ये ले, ये मुकाबला हो रहा है। ये एक मिसाल नहीं है। ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ कोई एक केस है तो मैं उसको बार बार प्ले करूंगा। ये आपको मैं अंबार लगा दूंगा, यहां पे अंबार लगा दूंगा। कितने चाहिए आपको? इरफान जट गाली निकालेगा, बात ही करेगा। इरफान जट गाली निकालेगा, बात ही करेगा। ये क्यों ज्यादती करते हो? अरे मेरे सानू में चुक्या करो। इन्हां दी मैं भैन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਵਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਵੇਬ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਜਾ ਮੋਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਲਗ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ है। अच्छा, ये है जी मीर सलीम साहब जो आज आपने नसीहत फरमाई है ना जी, दुश्मन का किस तरह मुकाबला करना है और जो दुश्मन वो क्या करते हैं और वो मुनाफिक क्या करते हैं। तो मीर सलीम साहब ये तालीम है। तो जो तालीम को ना माने उसका क्या होता है? तो जो तालीम गलत अपने बच्चों को सिखाए और वो बताए कि वो मुनाफिक हैं, वो दुश्मनों को साथ बैठ के उनसे बातें करते हैं और दुश्मन गालियां निकालते हैं और ये चुप करके सुनते हैं। हम चुप करके इसलिए सुनते हैं कि हमारी तालीम के अंदर है। तालीम आप भूल चुके हैं, तालीम आपको याद करवाई जाएगी। अब आपकी तालीम क्या है? हमारी तालीम क्या है? ये है। सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। जज्जा साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जज्जा साहब आप तो बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको कोई अच्छा लग रहा है असल तालीम सुनना। नहीं, मुझे असल तालीम ही अच्छा नहीं लग रहा। जज्जा साहब चले, मैं अब थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, आपसे मुखातिब हो जाता हूँ, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। अभी दोस्तों से बात करेंगे, अभी तो दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। मैं जरा तब से खुद ही अकेला बोली जा रहा हूँ। जज्जा साहब मेरा जमात से इखराज हो गया। ये आपने मुझसे सवाल करना है या जो मैंने बात करनी है वो मुझे करने देनी है? जब ये मैंने आपको बात ये बताई है कि मेरा अखराज नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खलीफतुल मसीह खामिस की बैत में हूं, तो जज्जा साहब आप को ये कैसे पता चला? आपने ही बताया था। अच्छा, मैं नहीं बताया था। तो मैंने आपको क्या बताया था और मैंने आपको फिर क्या बताया था? आपने क्या बताया था और फिर मैंने आपको क्या बताया था? ये मुझे फिर तो आपने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने आपको तो मैंने आपकी तो मैंने क्लास भी ली थी कि जज्जा साहब ये मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको गलतफहमी भी हुई है जज्जा साहब, तो ये अपनी गलतफहमी दूर कीजिए। ये बहरहाल चले, इस बात को छोड़ें। मैं ग्रुप के अंदर करना चाहता हूँ, बात करने दें। ये बात रुके आपको ग्रुप के अंदर भी सारे दोस्तों ने बताया था कि जज्जा साहब ये आप गलत बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और ये बात आपको जेब नहीं देती जज्जा साहब, लेकिन आपको नहीं अकल आई। जज्जा साहब मैं अगर इस मौजूद पर आप इजाजत दें तो मैं इनसे बात कर लूं। नहीं, वो असल में आप बारी आपको मैं देता हूँ ताहिर अमजद भाई, लेकिन मैं सारे दोस्तों से, गैर अहमदियों से और अहमदियों से गुजारिश करूंगा कि जज्जा साहब एक स्पेशल चाइल्ड है। ये एक स्पेशल बंदे हैं, स्पेशल चाइल्ड है।
इनका थोड़ा ख्याल रखें, इनका दिमागी तवाज़ुन या कोई इस तरह है, इनको मैं इनके चाहने वालों को भी कहूँगा कि इनको बटनों वाला मोबाइल लेके दें और इनके मोबाइल में इंटरनेट का पैकेज मत लगाएं। जैसे साहब आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप बटनों वाला मोबाइल रखें और आप मोबाइल के अंदर इंटरनेट ना आपको लगवा के दें, आपका इंटरनेट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए। और मैं गैर अहमदियों और अहमदियों को जो कि इन पे फतवे भी लगाते हैं, जो इनसे लड़ते हैं झगड़ते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इनके साथ झगड़ा मत कीजिए। ये एक स्पेशल चाइल्ड हैं, हम स्पेशल लोगों की इज्जत करते हैं और ये बड़े ही एक मोतबर स्पेशल बंदे हैं। तो इनके साथ शफकत किया करें। कुछ लोग इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं ये कि गुस्ताखियाँ करते हैं, ये फलां करते हैं। नहीं भाई, इनके साथ आपने लड़ना नहीं है, ये स्पेशल बंदे हैं, ये स्पेशल चाइल्ड हैं, इनका इलाज की ज़रूरत है इनको। तो मैंने बस आपके सामने भी बात की है, वो बस ऐसे अलीम भैया नाराज़ हो गए हैं। तो अलीम भाई जब आपको समझा रहे हैं, आपको पहले भी समझाया है, आपको आवाज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। जी ताहिर भाई आप करें बात, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। जी, मैं ख्वाहिश तो ये थी कि जज साहब मौजूद हों तो उनकी मौजूदगी में बात की जाए। बात यह है कि इन्होंने आपकी गैर मौजूदगी में बात की और मैंने फिर तफसील से इनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इसको करना चाहिए। लेकिन ये मुसर रहे कि नहीं ऐसा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनका। फिर मैंने इनको कहा कि देखें आप नजर सानी कर लें, लेकिन इन्होंने अज़राए शफ़क़त ऐसा नहीं समझा। तो आपने जो कुछ कहा है वो मजबूरन हमें ये करना पड़ेगा कि चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। जो मनफी किरदार होते हैं, जो हम दयानतदारी से समझते हैं कि जमात अहमदिया का असल चेहरा नहीं है, बल्कि वो ऐसा मसख शुदा चेहरा दिखाना चाहते हैं जिससे हम मज़ीद नफ़रत का शिकार होते हैं और वो हमें फ़ायदा के बजाय नुकसान पहुँचाती है। अब उनसे ये नहीं होगा कि मिट्टी पाओ जी आगे चलो, नहीं। अब इसको हम बॉटम लाइन पहुंचकर ये ज़हनों पर नक्श करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम साफ साफ बताएंगे, हर किस्म के अशकाल और ओहाम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि जमात अहमदिया का नज़रिया ये नहीं है। ये हर एक किसी का भी अपना नज़रिया हो सकता है। जमात के असल चेहरे को बचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और जो दोस्त ये कहते हैं ना यार मिट्टी पाओ आगे आगे चलो, इस तरह नहीं। उनको चाहिए कि जो कल्प्रेट हैं, जो जमात अहमदिया का नाम लेकर गाली गलोच करते हैं, बेहूदगी फैलाते हैं और तौहीन का बायस बनते हैं और हमारी एक अच्छी खासी हायर मॉरल ग्राउंड को वो जमीन बोस कर देते हैं, उनसे उनके अमली तौर पर उनकी दुरुस्ती करवाएं, खा वो कोई भी हो। मैं नाम लेने से अभी भी हिचकिचा रहा हूं, लेकिन ये मत समझिए कि मैं कुछ झिझक रहा हूं, कोई इखलाकी जुर्रत का फुकदान है। मैं बिल्कुल उनके नाम लेकर उनसे कन्फ्रंट करूंगा कि नहीं, तुम नहीं हो अहमदियत का असल नमूना, तुम नहीं हो इस खादमे अहमदियत। हमें नहीं चाहिए ऐसी खिदमत जो हमें एसेट के बजाय लाइबिलिटी बनती हो। तो मैं उनको सबको कहना चाहता हूं जो सुलह कराना चाहते हैं, वो जी कहते हैं कि शायद इससे हम एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं, अगर आपकी वाकई ये नीयत है तो उन लोगों को जो नफरत के बीज बोते हैं उनको जाके चुप कराइए। ताहिर भाई, टू स्टॉप फ्रॉम देम। ताहिर भाई माइक खोले जरा। कल हमने मेरा ख्याल है कि टिकटॉक की तारीख का एक अलग तरीके का हमने कल प्रोग्राम इधर पेश किया। हमने तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया, नज़म पढ़ी, हम इक़्तिबासात पढ़ते रहे, बाहें खोल के इनको कहा कि बाएं खोल के हमने कहा कि आओ हम गले से लगते हैं, आप ये रविश अपनी छोड़ दें। और कल हमने इनकी अब बात कीजिएगा जरा, एक सेकंड मैं एक कॉल ले लूं। यार टू सचरबा जी आप करें ताहिर भाई से बात, मैं जरा कॉल दोनों बात करें, मैं जरा हाजिर हो रहा हूँ एक सेकंड में। जी जी, अगर आपने बात की मैं म्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। नहीं ताहिर भाई आप बात करें। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी अहमदी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग कोई भी आए,
जब सोशल मीडिया पे आ ही गए हैं तो उनके गुफ्तगू में एक वकार होना चाहिए और जमात की एक झलक नज़र आनी चाहिए। जब उसके बरअक्स हम ये दयानतराना कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं वो अगर अलीम साहब इजाज़त देंगे या मतलब मुनासिब समझेंगे तो बात करूँगा। मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे तकरीबन धमकी देने की कोशिश की जा रही है, गाली गलौज दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मैं ने ये किया है। वो अगर अलीम साहब कहेंगे तो मुझे कोई हर्ज नहीं है अपने बच्चों का उनकी भी इस्लाह के लिए कि वो ऐसा करें, लेकिन उनको इतना बता देना चाहता हूँ कि देखें मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बात कान खोल कर सुन लो, अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे ये ओछे हथकंडे कि आप मुझे मरूब कर देंगे, मेरी तस्वीर लगाकर आप उसके ऊपर कोई स्लैंडरिंग कर देंगे, मुझ पर कोई फतवे लगा देंगे, किसी से कोई बयान रिकॉर्ड करवा कर समझेंगे कि आपके पास कोई मॉरल ग्राउंड आ गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, दोस्तों, इस गलत फहमी को जहन से निकाल दो। तुम हम जैसे फ़कीरों को हरगिज़ मरऊब नहीं कर सकते। हमारे पास हक है, हमारे पास सच है, हमारे पास दलाइल हैं। तुम्हारे पास दहशत है, तुम बेहूदगी फैला रहे हो, तुम गाली गलौज करते हो, तुम जो कल्चर देना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, हम उस कल्चर से बीइंग अहमदी वाकिफ़ नहीं हैं और आपके इस रवाज को हम उसका मुकाबला करेंगे दलाइल के साथ, बिल्कुल तहम्मुल के साथ। लेकिन अगर आपको ये गलत फहमी हो कि आप ताहिर अमजद के कार्टून बनाकर उनके फैमिली के बारे में कोई मुख्तलिफ घटिया बेहुदा बहतान लगा कर मरूब कर सकेंगे, तो मैं हल्फन कहता हूँ कि आप मेरे इरादों को कमज़ोर नहीं होता पाएंगे, बल्कि उतना ही ज़्यादा आप मुझे जोश देंगे और रीज़न देंगे कि मैं आपको उस नहज तक शिकस्त दूं कि आप सर उठाने के काबिल ना रहे। ताहिर भाई माइक खुला रखें आप। जी जी, जरा कल देखें, जरा जायजा लें कि कल हमने कितने अच्छे तरीके से, आज भी हम इनको कोई गाली नहीं निकालेंगे, आज भी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इखलाक से गिरी होगी, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। इनको मैं इन्हीं की बातें सुनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं हम करेंगे जो इखलाक से गिरी होगी। मैं सामईन को बता दूं कि जहां आपको लगे कि मेरे अल्फाज सख्त थे, ताहिर महमूद अमजद के अल्फाज सख्त हैं, ट्रुथ सर्चर के अल्फाज सख्त हैं, आपने हमें फौरन टोकना है, फौरन तौर पे उसकी माजरत की जाएगी। मैं आपको बता दूं, आज भी मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं करूंगा। मैं बार बार बताता चलूं, ये जमात अहमदिया का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं है। जमात अहमदिया का असली मौक़िफ़ आपको मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। ये जो कुछ एक टोला है, ये जमात को बदनाम कर रहा है। जमात अहमदिया बहुत अलग, इलाही बहुत अलग खड़ी है इनसे। जमात अहमदिया बिल्कुल एक अलग, एक रोशन साफ सुथरा चेहरा रखती है, और ये चेहरा जमात अहमदिया का नहीं है। ये चेहरा जमात अहमदिया का नहीं है। मैं आज इसको साबित करूंगा, देखिएगा, मैं आज आपको बाकायदा तौर पे साबित करूंगा। ये है जी, मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको साथ में खास तौर पे दावत इल्लाह के 10 अहम तरीक। ठीक है जी ताहिर भाई? शक, बिल्कुल हम दलाइल से बात करेंगे और हम अपने सारे दोस्तों को कहते हैं कि देखें, अलीम भाई ने भी आपसे दरख्वास्त की, मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप ये देखें कि मैं कोई गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाली कर रहा हूँ, गलोच कर रहा हूँ, जो कि निज़ाम जमात के इक़्तिदार के मुनाफी है, तो मैं आपको इजाज़त नहीं बल्कि आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मुझे रोकिए। ये आपकी तरफ से मैं इसको बदतमीजी नहीं समझता, बल्कि इसको इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा समझता हूँ कि आप मुझे रोक कर कहें, लेकिन एक दरख्वास्त के साथ कि खुदारा 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 मेरे अल्फाज को, मेरी तहरीर को
अच्छी तरह 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लें कि क्या उसमें वाकई किसी की तौहीन है, किसी को गाली गलोच है, या ये महज आपका तासुर है। आपके तासुरात या तासुबात की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अलबत्ता अपने कहे का एक एक लफ्ज़ का, एक एक हर्फ का मैं जवाब दे भी हूँ और इंशाअल्लाह ताला जवाब भी दूंगा। अच्छा जी, दावत इल्लाह के जो 10 नुकात हैं उनमें जो 9 नंबर है मुजादला, मैं वो पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं ये साबित करूंगा, मैं दलाइल के साथ साबित करूंगा, मेरे पास दलील है। जब मेरे पास दलील है तो फिर किसी भी फोरम पे मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आइए, दलील मेरे पास क्या है। दलील ये है, 9 नंबर नुक्ता है, बावजूद मुआज़ा हसना के कि आप बड़ी अच्छी तबलीग कर रहे हैं, लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। फरमाया इस वक्त भी तुम्हें हिदायत है कि मुकाबला करो और पीठ ना दिखाओ। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा पूरा हक है कि तुम पूरी कुव्वत और पूरी शिद्दत से इनके साथ लड़ने वालों का मुकाबला करो, लेकिन मुकाबला जबर से नहीं करना। अब भी बदी के साथ मुकाबला हुस्न का ही होगा। वो बदी लेकर आएंगे, तुमने उसकी जगह हुस्न पेश करना है। वो तुम्हारी बुराई चाहेंगे, तुम उनकी अच्छाई चाहोगे। वो कमजोर दलीलें देंगे, तुम उनसे ज्यादा कवी और ताकतवर और दिलकश दलीलें निकालना। ये है मेरी तारीख। अब ये दोस्त मेरे क्या कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी तबलीग कर रहे थे, मान के चलें जनाब कि ये मोअज़्ज़ज़ जिनकी आप अभी ऑडियो सुनने लगे हैं, ये बड़ी अच्छी तबलीग कर, ये मुआज़े हसना कर रहे थे, और अगला बंदा इनको गाली दे रहा था, बदी लेकर आ रहा था। मेरी तलीम क्या है कि इन्होंने बदी का मुकाबला हुस्न से करना है, और ये देखिएगा हुस्न। वो कह रहे हैं जवाब नहीं है तो करो भैन ले आके दे खड़ो। मेरे अल्फाज नहीं है भाई, मैंने आपको अभी तलीम क्या पढ़ के दिखाई है, तलीम सुनिएगा। तलीम ये है कि वो बदी लेकर आएंगे और बदी के साथ मुकाबला हुस्न का ही होगा। वो बदी लेकर आएंगे, तुमने इसकी जगह हुस्न पेश करना है। वो तुम्हारी बुराई चाहेंगे, तुम उनकी अच्छाई चाहोगे। ये है जी मेरी तलीम, मेरी जमात की तलीम। और ये जो आपके दो दोस्त हैं जो जमात का लबादा उड़ा हुआ है, जो जहर भरवा के आ रहे हैं कहीं से, जो जहर भरवा के आ रहे हैं, ये आप खुद फैसला करें। सुनने वाले अहमदी सुनने वाले खुद फैसला करें क्या ये मेरी तलीम है। आप लोग इनके साथ जाके बैठते हो। अब जो नीचे मुझे मैसेजेस करके वो बता रहे हैं कि अच्छा, वो एक मैसेज मैं पढ़ूंगा साथ में कि आप ये क्यों ये प्ले कर रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि आप लोगों को हमारी तलीम बताई जाए, हमारी असल तलीम क्या है। हमारी तलीम ये नहीं है, मैंने अभी जो पढ़ के आपको बताया कि वो बदी लेकर आएंगे, आपने अच्छाई पेश करनी है। और हम क्या कह रहे हैं कि जवाब नहीं हुआ फिर भैन दा रिश्ता ही दे दे। सुनिएगा। जी जो मेरे मुखातिब सिर्फ अहमदी हैं, बताइएगा ये तलीम है जी हमारी। जी अलीम साहब जी, हकीकी और सच्चे अहमदी मुसलमान पाएं लवरना है, मौका के नहीं, आप बैठे रहिए। जी जी, आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ, क्या ये तलीम है जी हमारी, जो भी मैंने पढ़ी है वो तलीम है या ये तलीम है, या आपके पास कोई तलीम है? जी असल में अलीम साहब मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात में हूँ। मसला ये है कि जमात अहमदिया जो है ना, वो असल में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जमात अहमदिया का पूरा वजूद जो है ना वो सिमट के टिकटॉक के अंदर समा गया है। बहुत अच्छा। मैं सवाल किया मोहम्मद सुहेल भाई, रुके हम सिर्फ मैंने सवाल आपसे ये किया है, जो मैंने तलीम पढ़ी है वो तलीम है, जो ये कालू साहब जो पेश कर रहे हैं ये तलीम है? मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि मैं बहरहाल इस हवाले से सिर्फ इतना बता देना, फिर आगे चलते हैं। मुझे मेरी बात तो सुने ना पहले आप। मैं इस हवाले से बड़ा नाला और खफा भी हूं कि हमें, क्योंकि जमात अहमदिया के खिलाफ पूरी मिशनरी इस टाइम एक्टिव है। हमारी कमजोरी ये है कि हमें किसी भी तरह से अपनी कोई भी कमजोरी अपने मुखालिफों के हाथ नहीं देनी चाहिए। हाँ, तो मुझे जो सवाल का जवाब आप दे दें कि हमें बात करने का दूसरे को मौका ही क्यों दिया जाए। मैं बहरहाल 2-3 चीजें मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, अगर मुझे आप मौका दें। पहली बात अर्ज आप कर लें, आप अरशाद फरमाएं, हुक्म फरमाएं,
मेरा जो सवाल है प्यारे भाई वो ये है कि जो अलीम अहमद ने 9 नंबर नुक्ता पढ़ा है दावत इल्ला के तरीका मजादला जो उसके अंदर पेश किया गया है वो ठीक है, या ये जो अभी भाई कह रहे हैं कि जवाब नहीं है तो पैन रिक्शा दे दे, इनमें से आपने थोड़ा बताना है कि आप किसके साथ हैं? बिल्कुल जी, जमात का तो कुलियतन मौकिफ है कि जमात की नहीं बता रहे आप इखलाक के ऊपर बड़ा। मैं आप सुन लेना, मैं असल में ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जमात की तालीम नहीं है, बिल्कुल 100%। असल में मसला ये है, आप कंडेम करते हैं इसको, 100% कंडेम्ड है। गाली आप मेरा इनके तो साथ, जमात आप की इनके साथ दोबारा जाके बैठेंगे फिर? अलीम साहब, मैं तो अलबत्ता अपनी हाजिरी, मैंने पहले मेरा मौकिफ पूरा सुन ले, उसके बाद सारे सवालों के जवाब निकल आएंगे। नहीं, मैं पहली बात तो ये बात सुने, आगे भी चलना है सुहेल भाई। सिर्फ मेरा आपसे सवाल जो है, मैंने वो आप बातों के मुझे जवाब दे रहे हैं जो मैंने आपसे नहीं पूछी हैं। आप जो सवाल किया आप उसका जवाब दें। ये कोई डिस्कशन नहीं चल रही, ये कोई तकरीर का मुकाबला नहीं है। आपने अभी फरमा दिया है कि आप ये 9 नंबर के साथ हैं और आप ये कालू साहब को कंडेम करते हैं। क्या मैं ठीक सुना है आपको? बिल्कुल, जो गालीबाज है मैं तो उसका जमात का हिस्सेदार ही नहीं समझता। अभी मैं बात कालू साहब हो या जो भी हो, कालू साहब हो, जो भी जमात की तालीमात के खिलाफ बात करेगा, जमात का उससे कोई लेना देना नहीं। जज़ाकल्लाह, यही सवाल था। जज़ाकल्लाह, मैं आपको मौका दूंगा फिर जी। ताहिर भाई, दूसरी बात अली साहब, मैं मौका आपको दूंगा ना यार, सुने, मैं इतने बंदे सुन रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा। आपसे मेरा सवाल ही यही था, अगला सवाल अभी मैंने नहीं किया आपसे। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे तो अपना मौक़िफ़ रखने देना, आप 2 मिनट अगर आप मुझे आप कोई तवील करना चाहते हैं, आप कोई हल निकालना चाहते हैं? नहीं, मैं तावील नहीं करना चाहता, मैं असल में 2-3 पॉइंट्स रखना चाह रहा था, वो बराए मेहरबानी आप बताना चाह रहे हैं गाली कैसे हलाल होती है, बताएं। ओ नहीं भाई, मेरा गाली से तो लेना, मेरा तो जमात की अशश कुर्बान है, जमात के ज़िरा साया। गाली तो ऐसा है जैसे कोई क़यामत सुगरा नाजिल हो गई हो, जिस घर में गाली दी जाए। जमात का तो ये असूली मौकिफ है हमारा। तो मैं तो जमात के ज़िरे, मतलब आप समझते हैं कोई अहमदी दुनिया में ऐसे होगा जो कालू साहब की इस हरकत को पूरी तरह डिफेंड क्या खराज होता है इसका, इस बंदे का इस बात से? ये तो अब असूली तौर पे तो जमात का नाम बंदे को खुद ही लेना छोड़ देना चाहिए अपने तौर से। जबरदस्त, जमात का कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त, शहजादे लगे हो बिल्कुल। कालू साहब, असल में मुझे आप मौकिफ नहीं रखना देना चाह रहे, मैं भाई कालू साहब, आपको मशवरा ये आया है सुहेल भाई की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, आप जमात का नाम लेना बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं कोनियां जोड़ के कह रहा हूं, छोड़ दो। आप नो मोबाइल हो, पहले अपनी तरबियत करो, वापिस आओ, टिकटॉक डिलीट करो और मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ो। ये 3 महीने हैं आपसे तो गुजारिशात। अलीम साहब, मुझे आप बराए मेहरबानी मुझे 2 मिनट अगर आप बात करने का मौका दे, बड़ा बात नहीं करने देंगे आपको। गुमन साहब एक सेकंड प्यारे भाई, क्या हो गया? कोई जल्दबाजी है हमें यहाँ पे? कोई जल्दी नहीं है, आराम से बात करेंगे। आपको जब मैंने कहा नहीं है बोलने के लिए तो आप ऐसे बीच में माइक खोल रहे हैं। ये इंसानों की पड़े आधा घंटा अलीम साहब मैं बैठ के सिर्फ अपने बारी करके मुझे 2 मिनट तफसीली बात करने। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं सिर्फ 2 मिनट तफसीली अपना मौकिफ रखना चाह रहा था, आप मुझे बराए मेहरबानी दे दें जरा बात। जी। अच्छा, पहली बात तो ये अलीम भाई, मसले मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं? मसले मसाइल ये हैं कि हम जो है ना वो यहाँ पे अपने आप को थानेदार या दरोगा समझना शुरू हो गए। मसला ये है कि सोशल मीडिया ज़्यादा है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जिसका जो दिल चाहे करता रहे है। जमात का एक अलग है, जमात इतनी वेली नहीं है कि वो 500 लोगों की इस आबादी के ऊपर जो है ना दुनिया के जितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनको छोड़ के नजरअंदाज करके क्या हालात दुनिया किस तबाही की तरफ जा रही है, जमात उन हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है और वो सारे अपने नजरियात को छोड़ के टिकटॉक के ऊपर अपनी नजरें घुमा लें। बिल्कुल। मैं बहरहाल जमात से गुजारिश क्या करेंगे आप कि अपील ये करूंगा कि भाई हर किसी के पास स्मार्टफोन है। मैं अपने आप को सच्चा अहमदी मुसलमान कहता हूं, हो सकता है मैं अंदर से यहूदी हूं, ईसाई हूं, ये तो सोशल मीडिया टोटल है ही धोखा दे। आप ये जो हमारे जो दोस्त हैं, बाकी अहमदीज दोस्त जो सुनने वाले हैं, जो गालीबाजों के साथ बैठते हैं, उनको क्या नसीहत फरमाएंगे सुहेल भाई? बिल्कुल जी, पहली बात तो ये है कि खुदारा गाली से बात। जमात का एक खूबसूरत चेहरा जो सोशल मीडिया के अलावा दुनिया के सामने बहुत है, उस चेहरे को टिकटॉक पे भी मुतारिफ कराएं। बिल्कुल, जबरदस्त। तो मैं असल में ये एक नहीं है, ये एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। अच्छा अलीम साहब, आप बार बार मुझे टोक रहे हैं, मुझे अपना मौकिफ बड़ा मेहरबानी बात करने दें। अभी मैंने असल में दूसरी
जी बिल्कुल जी। दूसरी बात ये कि टिक टॉक पे हमारे कोई लोग तबलीग का शौक कर रहे हैं और 2-3 ब्रॉड्स हैं, उनका खुदा ताला के फजल से उन्हीं ब्रॉडों के समर से कोई 50 बेतें हो चुकी हैं, 4-5 उसमें ये एचएस साहब हैं, ये भी तो फूल खिले ना जमात के अंदर, जो जमात के गुलदस्ते में शामिल हुए हैं। ये टिकटॉक की काविश से कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। 2-3 ब्रॉड्स के अलावा बाकी जितनी भी ब्रॉडें हैं वो सिर्फ शुगल मेला है। बराए मेहरबानी अगर शुगल मेला लगाना है तो कोई और काम कर लें, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तबलीग करनी है तो उन 2-3 ब्रॉड्स को मशले राह बनाएं और उसके तर्ज अमल पे। दूसरी बात ये कि हमारी जितनी भी आप वीडियो क्लिप्स चला रहे हैं इसमें एक चीज पॉइंट देखिएगा कि वही रिवायती हरीफ बैठे हैं। उन 2-3 ब्रॉड्स ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है कि ऐसे गालम गलोच लोगों को, गुस्ताखी लोगों को जो इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखियां करते हैं रसूल पाक, उनको अपने से दूर कर दिया है। क्या हम ये कदम नहीं उठा सकते कि एक ब्लैक लिस्ट बना के उन लोगों से उसमें हमारे अहमदी अहबाब शामिल हो या गैर अहमदी अहबाब शामिल हो, उनको अपने आप से किनारा कर दूर कर लें? क्योंकि जब तक आप बिल्कुल जी पूछें, सख्त है। हाँ पूछें, कोई नहीं मसला। आपने पहले जो 2 जवाब दिए हैं, मेरा आपकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बड़ी है, पता है आपको। मैं ये समझ रहा था कि आप इतना ब्लंटली शायद ना बोलें, लेकिन मुझे फख्र है कि हमारी जमात में इस तरह के साफ चेहरे भी मौजूद हैं जो खुल के बोलने की नहीं। मैं अब अपने आप को सच्चा, क्या पता मैं अंदर से यहूदी हूं, ईसाई हूं, अहमदियत के दुश्मन हूं। दूसरी बात ये कि देखें, मैं एक बड़ा अर्ज करना चाह रहा था कि 2-3 ब्रॉड्स को मसले राह बना के मैं आपकी बात समझाऊं, अच्छी बात है, वो तो इत्तेफाक हो गया, आपसे इत्तेफाक है, इख्तिलाफ मुझे आपकी किसी बात से एक आपसे मौदमाना गुजारिश थी कि आप कोई भी नाम लें उसको आप जनरलाइज स्पेशल नाम ना लेके बात करें, उसको एक आप जनरलाइज स्टेटमेंट में बात कर लें, ब्रॉड्स का नाम डालें। ये आपसे गुजारिश है। अपना सबको जो सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि जमात अहमदिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जमात अहमदिया का एक रोशन चेहरा है, जमात अहमदिया खूबसूरत जमात है। जमात अहमदिया की जो तालीम है हम वो पढ़ के, असली तालीम हम पढ़ के बता रहे हैं। कुछ लोग जमात अहमदिया तालीम पे अमल नहीं कर रहे, उनका अपना जाती है, जमात के साथ उनका कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद सेल भाई ने भी आवाज़ में लाई है, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सख्त सवाल मोहम्मद सेल भाई आपकी तरफ आने लगा है, उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। मोहम्मद सेल भाई एक बड़े मशहूर जो हैं वो टिकटॉक की ब्रॉड चलाते हैं। अभी आज उनका मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने मुझे भी मुखातिब किया हुआ है अपनी ब्रॉड में, अपनी बात में। तो चले मैं उनके मुताल्लिक, आप मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत तगड़े बंदे हैं। हो सकता है कि इसके बाद आप भी मुश्किल में आ जाएं, जवाब देने से पहले सोचिएगा। वो फरमाते हैं कि ये जो रवायती हरीफ है ना जी, ये जो जिनसे जो लोग मसीह मौत को गालियां निकालते हैं, ये तो इनसे मुकाबला करते हुए हमारे इन दोस्तों का मौक़िफ़ है कि फिर हम बहरहाल वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो आप वो सुनिएगा भी और आप वो मौक़िफ़ को बहरहाल बेहतर तरीके से जानते हैं। वो ये है कि आपने बल्कि वो सुना ही हुआ है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैं वो अलीम साहब, मेरी हाजिरी बड़ी कम रही है। वो कहते हैं, वो इधर 9 नंबर ही है, इसमें है कि तुम अपनी पूरी कुव्वत और पूरी शिद्दत के साथ इन लड़ने वालों का मुकाबला करो, लेकिन मुकाबला जबर से नहीं करना। फरमाया अब भी बदी के साथ मुकाबला हुस्न का ही होगा। वो बदी लेकर आएंगे, तुमने इसकी जगह हुस्न पेश करना है। वो तुम्हारी बुराई चाहेंगे, तुम इनकी अच्छाई चाहोगे। वो कमजोर दलीलें देंगे, तुम इनसे ज्यादा कवी और ताकतवर और दिलकश दलीलें निकालना। सुहेल भाई, क्या वो दलील उड़ गई कि इसने मुझे पहले गाली निकाली थी और इसलिए मैं बाद में गाली निकाली? सुहेल भाई, गाली के जवाब में गाली बनती है, वो उनकी बात ठीक है या ये बात ठीक है? बिल्कुल, हजरत मसीह मौद का जो आपने इक़्तिबास पढ़ा है, इससे तो वो दलील खत्म हो जाती है टोटली। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यही दलील आ जाती है। गालियां सुन के दवा दो, पा के दुख आराम दो, किब्र की आदत जो देखो तुम दिखाओ इनकिसार। बिल्कुल माशाल्लाह, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह बाजी। आपने वो सुहेल साहब तो मेरे ख्याल में बिजी हो गए हैं। अब नीचे एक 2 बहन ने लिखा है कि खाली बातों से कुछ नहीं होता। तो बहन वो अभी ऑडियोज में खुद ही ज्यादा प्ले नहीं कर रहा, वरना मैं बातों के अलावा मैं प्ले साथ साथ करूं। अच्छा चलें जी, अब हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वबरकातुहू। अलीम साहब, मैंने कैसे मिजाज है भाई आपके? हाँ शुक्र अल्लाह का, आपसे कुछ पूछना है।
अच्छा आप मैं लोगों से सवाल कर रहा हूँ अजीम भट्ट साहब, आपने मुझसे पूछना है? हाँ जी, मैंने आपसे पूछना है। जी बिस्मिल्लाह करें। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। कोई भी दोस्त जो कि कम से कम गालीबाज नहीं है, जो कि मेरी निशानदेही करना चाहेगा, मैं उसको वेलकम करूंगा, हमेशा करूंगा। मेरी कोई गलती आप देखें, कोताही देखें तो मुझे प्लीज बताएं। मैं आज भी पूरी ब्रॉड के अंदर एक भी अगर करूं कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि वो बात ठीक नहीं है तो मुझसे आप जरूर पूछें, मैं उस पर माजरत करूंगा। जी खत्म यूनिवर्सिटी भाई। जी अलीम साहब, बात ये है कि आपको इल्म है कि पहले मैं टिकटॉक पे एक्टिव हुआ था, फिर मैं छोड़ गया, ट्विटर पे चला गया, फिर मैं वापस आया। तो इस दौरान जो पहले मेरा आपका जो तासर था मेरे बारे नहीं, मेरे जहन में जो आपका तासर था वो इस तरह नहीं था जो अब है। तो ये तब्दीली आई है, तो इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं समझ हूँ कि आप में तब्दीली आई है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल ये बात अजीम भट्ट साहब, ये आपने अच्छा निशानदेही की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में भट्ट साहब मैं टिकटॉक से चला गया था वापस, मैं तकरीबन 3 महीने टिकटॉक से दूर रहा हूँ। इस दौरान मुझे मौका मिला कि मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतब का मुतालिया कर सकूं। इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। मेरे 1-2 दोस्त हैं जो कि मरबी सिलसिला भी हैं, उनकी सोबत में बैठने का मौका मिला। मुझे मौका मिला 1-2 बुजुर्गों की सोबत में बैठने का, मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिला। तो मैं जो मेरा पहला जो सफ़र था टिकटॉक पे, उस पर मैं उसको ठीक नहीं समझता। वो कुछ मेरी गलतियां हैं, मैं उस पर नादम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ उस पर। और मैंने अल्लाह के ज़ोर उसकी माफ़ी मांगी। मैंने अपने आप से वादा किया कि जो गलतियाँ मेरे से उस दौर में हुई हैं, जब जिस दौर की आप इशारा कर रहे हैं, जो रवैया मेरा था, जो जिस तरह के सवाल जवाब थे, जिस तरह का माहौल इधर चल रहा था, मनाजरे चल रहे थे, तो मैंने ये समझा कि नहीं, मुझे जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तलीम ने जिस तरह मेरे कल्ब को, मेरे दिल को रोशन किया, जिस तरह मैं अपने अंदर ख़ास तौर पे इसमें खलीफा वक़्त का पढ़ा आता है, मैंने अपने खलीफा मसीह खामद से तलब नस्र अजीज़ को ख़तूत लिखे, तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तो अब आप एक नए अलीम को देख रहे हैं। अब आप ऐसे समझें कि खिलाफत की वजह से और हज़रत मसीह मऊद की कुतब की वजह से और मेरे कुछ मुरब्बी दोस्तों की वजह से एक मुस्बत तब्दीली मैं अपने पर अंदर पाता हूँ, और जो पुराना की थी उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जी भट्ट साहब। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। और इसी बात को बुनियाद बनाते हुए मैं कहता हूँ कि जो लोग हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बदनाम कर रहे हैं, वो जब तक बेहतरी नहीं लाएंगे, मेरा उनके साथ उठना बैठना बातचीत ख़त्म। बेहतरी देखूंगा, जैसे आपके पास आया हूँ तो उनसे बात होगी, नहीं तो अल्लाह खैर सल्ला, ये मैं कहूँगा। अब मैं आपको दुआ भी करें कि हमारे वो भाई जो इस तरह गाली गलौज करते हैं मुखालिफिन के मुकाबले के लिए, वो करते तो मुकाबले में ही है ना, लेकिन वो तालीम के खिलाफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी इसी तरह हिदायत दे। हाँ जी, जब मैंने कह दिया इस तरह अलीम को दे दी। हाँ जी, जब मैंने कह दिया कि इसको बुनियाद बना के वो लोग जो अपनी जुबानों कोशिश भी करें, दुआ भी करें, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बदनाम करते हैं। देखिए, इससे बेहतर तो मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि मुझसे ताल्लुक़ बना के मुझे बदनाम ना करो, क्योंकि मेरी वजह से आपका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनता है। और ये बड़ी दुख की बात है कि बाज़ अहमदी इस तरह, मुझे तो बाज़ दफ़ा लगता है कि बाज़ लोगों को पैसे मिलते हैं कि आप ब्रॉड पे जाके तो गालियाँ निकालो ताकि जमात का तशक्कुर खराब हो। मैं मुश्किल सवाल करूँ एक? जी करें। मैं आपको एक मुश्किल सवाल करूं? करें। आपसे मैं ये कर रहा हूं कि मैंने अभी कुछ इक़्तिबासात पढ़े हैं, आपने वो सुने हैं, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। बट साहब, ये जो रवैया टिकटॉक के ऊपर आप देख रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अभी जो मैंने पढ़ा है, तो वो ये पढ़ा है कि बदी का मुकाबला अपने हुस्न से करना है। बल्कि पहले भी पढ़ा, आपने भी, आपसे भी कुछ मैं पढ़वाऊंगा अभी। तो इसके नतीजे में अगर कोई मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को गाली दे और बंदा वो नबी करीम सल्लल्लाहु को गाली दे, या वो कोई तबलीग कर रहा है, वो बड़ी अच्छी तबलीग कर रहा था, तो लेकिन बाद में ये वाला रवैया हो, वो उसको कहे कि जवाब नहीं है तो अंदर रिश्ता लिया दे, ये रवैया आपने देखा कभी जमात में? ये हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है। और यही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को बदनाम करने वाली बात है।
اور ان سے لوگوں کو جب بہتری نہیں کریں گے میرا ان سے بات چیت ختم. دیکھیں ایک انتہا ہو گئی. اب آپ مذمت کرتے ہیں اس, میں نام لے کے کہوں گا, یہ کالوں صاحب ہیں, یہ جو ٹولہ ہے, میں مذمت کرتا ہوں, اور یہ ایک مبشر رضا نام کی آئی ڈی ہے, مذمت کرتے ہیں ان کی آپ؟ جی مذمت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جیسے آپ میں بہتری آئی ہے, جب تک وہ بہتری نہیں لے کے آئیں گے میرے لیے ان کے صرف میرے پاس صرف ان کے لیے دعائیں ہیں, باقی اٹھنا بیٹھنا میرا ختم ان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ ایک سینٹنس میں بھی ایڈ کر دوں. جی کریں. صرف آپ لوگ گالیوں کی بات نہ کریں, کیونکہ ہماری جماعت میں جو اخلاقیات ہیں وہ بہت ہائی لیول کے ہیں. تو طنز کرنا اور اس طرح کی نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, اور جو بولتے نہیں ہیں لیکن جو ٹیکسٹ ماسٹر بنے ہوتے ہیں اور ٹیکسٹ میں جو ہے غلاظت بک رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی آپ نے بتایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین تک اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. ہماری زبانیں بہت کھل گئی ہیں, ہم لوگ سیکنڈ نہیں لگاتے ہیں کہ فوراً. پہلے مجھے پتہ ہی تھا شاطنیت ہوتی کیا ہے. تو میں نے سنا احمدیوں سے کہ مسلمان الزام لگاتے ہیں کہ احمدی شاطنیت کر دی. لیکن جب میں نے اپنی کانوں سے سنا, خدا کے واسطے ہماری عزتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. تم لوگ بدلہ لینے کے لیے کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے جاتے ہو. تھوڑا سا اپنی زبانوں کو نہیں بلکہ بہت زیادہ کنٹرول کرو. جی دونوں طرف, غیر احمدیوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, ان کو بھی کرنا ہے. میں بٹ صاحب آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا جو میں نے نہیں چھیڑنا چاہ رہا تھا, آپ نے نا مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. علیم صاحب جذباتی ہو گیا ہوں, کچھ کہنا چاہتا ہوں, مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں بٹ صاحب اس موضوع پہ جو آپ مجھے موقع دیں. آپ کا موقع, سارا ہی موقع آپ کا ہے, اس کے بعد سارا ہی موقع آپ کا ہے. میں آپ کے سوال کے اوپر کچھ کہنا چاہتا ہوں, اجازت دیں. جی کریں. بٹ صاحب جو نیچے میرے دوست سن رہے ہیں, احمدی دوست, ان کو بھی خاص طور پہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں. بٹ صاحب نے آج یہ سوال کیا تو میں اس پہ بولا, ورنہ یہ اور میرے خدا کا معاملہ تھا, میں اس پہ بات شاید نہ کرتا, لیکن آج بات ہو گئی تو چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات پیارے بھائی یہ ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. میں نے آپ لوگوں کا, مجھے منافقت کے آپ لوگوں نے مجھ پہ الزامات لگائے, مجھے آپ لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا. ٹھیک ہے, میں ٹک ٹاک سے گیا, میں نے وہ کیا سٹوری تھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, کہ وہ جو طارق چوہان صاحب والا معاملہ ہے وہ ابھی آنے لگا ہے, یہ 1-2 اگلے کچھ منٹس کے بعد وہ معاملے کو میں ٹچ کروں گا, وہ آپ کو میں بتاؤں گا. میں ٹک ٹاک سے اللہ نے کرم کیا, جماعت کے اعلیٰ ترین مفاد کے اندر میں نے خیر آباد کہا, جو کہ آج آپ کو میں ثابت کروں گا کہ وہ کیا مفاد تھا اور وہ ادھر حق پہ کون تھا, سچ پہ کون تھا. آج میں وہ ثابت کروں گا. چھوٹی سرکار اور کالوں صاحب اور وہ پیسے کس کو ملے, کس نے دیے, کیسے ملے, وہ بتاؤں گا. اس کے بعد خدا نے فضل کیا اور میں ٹک ٹاک سے چلا گیا. جب میں ٹک ٹاک سے گیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید ڈر کے چلا گیا, یہ کمزور ہے, ڈر گیا, اس کی حلق میں انگلی ڈال کے ہم نے پیسے نکالے ہیں اور یہ ڈر گیا, اب یہ بھاگ گیا یہاں سے. تو ٹھیک ہے, مجھے فرق نہیں پڑتا تھا, میں بھاگ گیا. میں شکر گزار ہوں, میں اپنے بڑے ہی عزیز دوست, میرے بچپن کے دوست ہیں, مربی سلسلے ہیں, وہ ان کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا, روزانہ دن میں 4-5 گھنٹے ٹیلی فون پہ ہم ساتھ رہے, ان کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا. میرے 1-2 اور دوست ہیں, ایک مجھے ایک بڑا اچھا محفل ایک نصیب ہوئی, مجھے ان میں بیٹھنے کا موقع ملا, مجھے خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے کا موقع ملا, مجھے جماعت احمدیہ کی سچائی جو کہ شاید میں ڈھونڈ نہیں اس طرح, مجھے شاید میرے سامنے تھی لیکن میں اس کو نہیں اس طرح لے پا رہا تھا جس طرح کہ میں اب لے پایا ہوں. مجھے ایسے لگا کہ میں دوبارہ احمدی ہوں, مجھے ایسے لگا ہے میں دوبارہ احمدی ہوں, مجھے ایسے لگا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مجھے ایک لفظ پہ پورا یقین ہے. مجھے دعاؤں اور خاص طور پہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی اس کے صدقے, ان کی وجہ سے میرے اندر یہ تبدیلی آئی. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ دعا کرتا ہوں, آپ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میاں مزید مجھے ترقی بخشے, ایمان کی مضبوطی بخشے, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید اچھے سے کام کر سکوں, اور جماعت کی بہتری کے لیے, جماعت کے لیے خدا تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں خدمت کر سکوں. میں آپ جو پہلے جانتے تھے وہ میں معافی مانگ چکا ہوں, اور اللہ میاں, اور میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اگر میرا کسی کا آپ کا دل دکھایا ہو تو آپ میرے لیے ضرور دعا کریں. میں ایک مشن پہ نکلا ہوں, مشن میرا بہت سادہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ چہرہ نہیں ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں. یہ 6-7-8-10-15 لوگ ہیں. جماعت احمدیہ میں عظیم بٹ ہے, محمد سہیل ہے,
منصور ہے, طاہر صاحب ہیں, ٹروتھ سرچر ہے, یہ ہادیہ باجی, یہ جماعت احمدیہ. تو آپ برائے مہربانی دعا کریں کہ اللہ میاں ہماری جان ان سے چھڑائے اور ان کو سمجھائیں, اور سارے جتنے بھی احمدی ہیں جو کہ ذی شعور ہیں, جو عقل رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, جماعت کی بھلائی چاہتے ہیں, خدا را ان کا بائیکاٹ کریں, ان کے پاس جائیں, ان کو سمجھائیں کہ بھائی کس طرح نکل گئے ہو. یہ ابھی 9 نمبر مجادلے کا میں نے نقطہ پڑھا ہے دعوت کے طریق میں, ادھر لکھا